Good morning, all. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, so today we are going to see probably the last topic of your syllabus. બે ચાર એવા નાના નાના સ્ટેટિસ્ટિકના કોન્સેપ્ટ કદાચ ક્યાંકથી નીકળશે જે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું બટ મેજર ટોપિક કન્સિડર કરીએ તો we will have last theory come practical because actually it is not, I mean, included in your theory, but it is included in your practical. So don't worry about matlab, formulas that we will study today. But just for your knowledge that what we are going to study, what we are going to implement, એ કેવી રીતે આવે છે એ તો આપણે સમજવું જ પડશે. સો અલ્ટિમેટલી આજે જે આપણે થિયોરી પોર્શન ભણીએ છીએ ને દેટ ઇઝ ફોર યોર નોલેજ, એટલે તમે એકદમ લાઈક ફ્રી માઇન્ડ સાથે ઈ સ્ટડી કરજો વિધાઉટ પ્રેશર કે તમારે આને થિયરીમાં લખવાનું છે પણ સમજવાનું છે, બરાબર? એટલે ફોર્મ્યુલાઝ ક્યાંય યાદ નથી રાખવાની, પણ કઈ કઈ ફોર્મ્યુલાઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે, બરાબર, એ ખાલી ખબર હોવી જોઈએ. અને પ્રોગ્રામ તો કમ્પેરેટિવલી નાનો છે, ક્લસ્ટર જેવડો નથી, ડોન્ટ વરી, સાવ નાનો પ્રોગ્રામ છે, મતલબ 10-12 લાઈનનો. પણ એ પ્રોગ્રામ કરતા પણ એ અલ્ગોરિધમ શું છે ને, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ દેટ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. Okay, I have talked about market basket analysis once, right? So today's topic is association rule. Okay, along with association rule there is a concept of a priori algorithm. So let me show you one video, first of all a small video. After that I will teach you how you can calculate that a priori algorithm manually. Okay, so let me share my screen first of all. Is this screen visible, Tejas? Yes, ma'am. હવે complete full screen દેખાય છે ને? Yes. એડ્યુરેકા નો છે અને જનરલી આઈ પ્રિફર એડ્યુરેકા બીકોઝ બહુ સારા કન્ટેન્ટ હોય છે એની અંદર, કન્ટેન્ટ વાઇઝ એન્ડ એક્સપ્લેનેશન. એટલે આઈ સજેસ્ટ યુ, તમારે કોઈ ટોપિક કોઈ નવું વસ્તુ શીખવી છે તો એડ્યુરેકા બહુ સારું છે. Hello, everyone, and welcome to this interesting session on a priori algorithm. Now, many of us have visited retail shops such એક as સેકન્ડ, Walmart. આ નથી, એક સેકન્ડ. હા, અચ્છા અચ્છા. વોલ્યુમ પ્રોપરલી સંભળાય છે? Hello, everyone, and welcome to this interesting session on a priori algorithm. Now, many of us have visited retail shops such as Walmart or Target for our household needs. Or let's say that we are planning to buy the new iPhone from Target. What we would typically do is search for the model by visiting પ્રોપરલી વોઇસ આવે છે ને? Yes, ma'am. ઓકે ઓકે હિમાની. the mobile section of the store and then select the product and head towards the billing counter. But in today's world, the goal of the organization is to increase the revenue. Can this be done by just pitching one product at a time to the customer? Now, the answer to this is clearly no. Hence, organization began mining data relating to frequently bought items. So, market basket analysis is one of the key techniques used by large retailers to uncover associations between items. Now, examples could be the customers who purchase bread have a 60% likelihood to also purchase jam. Customers who purchase laptops are more likely to purchase laptop bags as well. They try to find out associations between different items and products that can be sold together, which gives assisting in the right product placement. Typically, કેટલા લોકો એવા છે જેણે
જ્યારે પણ લેપટોપ લીધું હોય ત્યારે એને બેગ સાથે લીધું જ હોય. જસ્ટ સે યસ ઇનટુ ચેટ બોક્સ. ઓર સેમ વે બ્રેડ લીધી હોય તો સાથે જેમ લીધું હોય ઓર બટર લીધું હોય. આપણામાંથી મોસ્ટ ઓફ હે ને, ઇવન મેં પણ જ્યારે મેં મારું પહેલું લેપટોપ લીધું ત્યારે તો એ જમાનામાં આટલું બધું મતલબ સોરી મતલબ એ જમાનામાં આટલું બધું તો વેરાયટીઝ લેપટોપની મળતી નહીં, બટ કંપનીઝ પોતાના સારી ક્વોલિટીના બેગ્સ આપતા. તો મારું પહેલું લેપટોપ એસરનું હતું, તો મેં એસરનું લેપટોપ સાથે બેગ આવ્યું હતું. દેન આઈ હેવ પરચેસ સેકન્ડ લેપટોપ ને ત્યારે મારી પાસે મતલબ મેં એમની સાથે બેગ નહોતું આવ્યું, તો મેં ત્યારે સાથે નવું બેગ લીધું હતું. અને એનું રીઝન છે કે સપોઝ whenever you are purchasing something costly product, right, at that time you are always thinking for protection of that product. Okay, for example, if you are purchasing mobile, you are always purchasing mobile cover and toughen and etc etc, right? If you are purchasing new TV, you will always going to purchase some like TV units or tables or furniture regarding that TV, because if your TV is new and your furniture is old, then you're always going to like matching that products, right? So it is always matlab market basket analysis is just like that. If one customer is going to purchase one product, it will always going to be in the combination of some other product. So if we'll talk about the examples given in the video, okay, we can relate ourselves with that real time example, right? So we'll continue that video. Typically, it figures out what products are being bought together, and organizations can place products in a similar manner. For example, people who buy bread also tend to buy butter, right? And the marketing team at retail stores should target customers who buy bread and butter and provide an offer to them so that they buy a third item, suppose eggs. So if a customer buys bread and butter and sees a discount offer on eggs, he will be encouraged to spend more and buy the eggs. And this is what market. અને તમને ખબર છે સૌથી વધારે આ સ્ટ્રેટેજી, ઓફર વાળી સ્ટ્રેટેજી સૌથી વધારે મતલબ બીજા કોઈનો તો હું ના કહી શકું, ગુજરાતીઓમાં સૌથી વધારે આ ચાલે. અચ્છા, આપણે તો વેજીટેરિયન છે, મતલબ મેજોરિટી વેજીટેરિયન હોય. તમે એવું માનો કે એગ્સની બદલે જામ છે 50% ઓફ, તો જામ લેવા માટે મતલબ ઈ 50% ઓફ છે, ઈ પરચેસ કરવા માટે થઈને બ્રેડ એન્ડ બટર લે. હું તમને ઊંધું એસોસિએશન કહું છું, અને દેટ ઇઝ રિયલ ટાઈમ. અને આઈ એમ ડેમ શ્યોર હું આપણી જ કમ્યુનિટીની વાત કરું છું, મતલબ આપણા રિજિયનમાં ગુજરાતીઓની મેન્ટાલિટી અને એની જે બચત કરવાની સ્કિલ્સ છે, સ્પેશિયલી હોમ મેકરની, ઓકે, કોઈ બિઝનેસમેન પણ એને ના પહોંચી શકે. તો એટલે આ એક છે હ્યુમન મેન્ટાલિટી, બટ અમુક કમ્યુનિટીમાં મતલબ સારું હોય. બીજા રિજિયનનું મેં જોયું નથી, એટલે આઈ કાન્ટ સે અબાઉટ અધર્સ. બટ તમે આપણા ડીમાર્ટ, બિગ બાઝાર, રિલાયન્સ જીઓ મોલ, જ્યાં જવું હોય, જ્યાં તમારે જોવાની છૂટ છે, કે ફોર એક્ઝામ્પલ આ કન્સિડરેશનમાં એગ્સની જગ્યાએ કોઈ પણ મતલબ વેજ વસ્તુ તમે લઈ લો, બીકોઝ આપણે અહીંયા મેજોરિટી ક્રાઉડ છે એ વેજીટેરિયન છે. તો એ ઓફર છે ને એના માટે ઊંધું એસોસિએશન થાય. એકચ્યુઅલી અહીંયા એસોસિએશનની વાત એવી રીતે છે કે ભાઈ બ્રેડ બટર પરચેસ કરતા હોય અને એગ્સમાં 50% ઓફર આપે છે, તો જનરલી લોકો એને પ્રિફર કરી લે, બીકોઝ આમલેટ ખબર નહીં શું કે બરાબર એ આનાથી બને. અને નોનવેજ ખાતા હોય એમને ખ્યાલ છે કે એ વન ઓફ ધી લાઈક આપણે કેમ ભજીયા બધાને જ ભાવતા હોય એવી રીતે ઓમલેટ બધાને જ ભાવતી હોય. મારા નોલેજ પ્રમાણે એ એક ડિશ મને ખ્યાલ છે કે જે મતલબ બહુ રેગ્યુલર રૂટીનમાં લોકો રોજ ખાઈ શકે એવી છે, એટલે મને વધારે આઈડિયા છે. તો અહીંયા કહેવાનો મતલબ એવું છે કે માર્કેટ બાસ્કેટ એનાલિસિસમાં દે નીડ ટુ ફાઇન્ડ ધ એસોસિએશન બિટવીન પ્રોડક્ટ્સ. અહીંયા કઈ પ્રોડક્ટ્સ છે એનાથી આપણે મતલબ નથી, આપણે મતલબ એ છે કે
સપોઝ બ્રેડ બટરનું કોમ્બિનેશન એને લેવાની ખાલી બ્રેડ અને બટર જ છે, બટ ઇફ યુ વિલ ગીવ ઓફર ટુ સમ અધર પ્રોડક્ટ, દે આર ડેફિનેટલી ગોઈંગ ટુ પરચેસ ધેટ, બીકોઝ તમારો ને એનો બેનો ફાયદો છે, એનો ફાયદો જ જોશે કસ્ટમર તો, બટ તમારે બી ફાયદો છે કે એ લેવા બે જ વસ્તુ આવે તો અને ત્રીજી વસ્તુ લઈને જાય છે, દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ સેલ્સમેનશિપ. જ્યારે તમે કસ્ટમરને કન્વિન્સ કરી દો કે તમે આ પ્રોડક્ટ લઈ જાઓ તો તમારા માટે ફાયદાકારક છે, એન્ડ દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ લાઈક બિઝનેસ સ્કિલ. હવે એસોસિએશનનો સિમ્પલ મિનિંગ એ છે કે યુ આર ગોઈંગ ટુ ફાઇન્ડ રિલેશનશિપ બિટવીન લાઈક સેટ એ એન્ડ સેટ બી ઓર પ્રોડક્ટ એ એન્ડ બી. સિમ્પલ વર્ડ્સની અંદર તમે રિલેશનશિપ ફાઇન્ડ કરો છો કે આ વસ્તુ એ પરચેસ કરવા આવ્યો છે કસ્ટમર, તો એની સાથે આ મતલબ કોઈ XYZ વસ્તુ પરચેસ કરે એના ચાન્સીસ કેટલા, એના percentage કેટલા. ગોટ ઇટ? Basket analysis is all about. This is what we are going to talk about in this session, which is association rule mining and the a priori algorithm. Now, association rule can be thought of as an if-then relationship. Just to elaborate on that, we have come up with a rule. Suppose if an item A is being bought by the customer, then the chances of item B being picked by the customer too under the same transaction ID is found out. You need to understand here that it's not a casuality, rather it's a co-occurrence pattern that comes to the force. Now there are two elements to this rule. First is the if and second is the then. Now if is also known as antecedent. This is an item or a group of items that are typically found in the item set. And the later one is called the consequent. This comes along as an item with an antecedent group or the group of antecedents are purchased. Now, if we look at the image here, A arrow B, it means that if a person buys an item A, then he will also buy an item B, or he will most probably buy an item B. Now, the simple example that I gave you about the bread and butter and the eggs is just a small example. But what if you have thousands and thousands of items? If you go to any professional data scientist with that data, you can just imagine how much of profit you can make if the data scientist provides you with the right examples and the right placement of the items which you can do. And you can get a lot of insights. That is why association rule mining is a very good algorithm which helps the business make profit. So let's see how this algorithm works. So association rule mining is all about building the rules. And we have just seen one rule, that if you buy A, then there's a slight possibility or there's a chance that you might buy B also. This type of a relationship in which we can find the relationship between these two items is known as single cardinality. But what if the customer who bought A and B also wants to buy C? Or if a customer who bought A, B, and C also wants to buy D? Then in these cases, the cardinality usually increases and we can have a lot of combination around these data. And if you have around 10,000 or more than 10,000 data or items, just imagine how many rules you're going to create for each product. That is why association rule mining has such measures so that we do not end up creating tens of thousands of rules. Now, that is where the a priori algorithm comes in. But before we get into the a priori algorithm, let's understand what's the maths behind it. Now, there are three types of matrices which help to measure the association. We have support, confidence, and lift. So support is the frequency of item A or the combination of item A or B. It's basically the frequency of the items which we have bought and what are the combination of the frequency of the item we have bought. So with this, what we can do is filter out the items which have been bought less frequently. This is one of the measures, which is support. Now, what confidence tells us? So confidence gives us how often the items A and B occur together, given the number of times A occur. Now, this also helps us solve a lot of other problems because if somebody is buying A and B together and not buying C, we can just rule out C at that point of time. So this solves another problem, is that we obviously do not need to analyze the products which people just buy barely. So what we can do is, according to the sales, we can define our minimum support and confidence. And when you have set these values, we can put these values in the algorithm and we can filter out the data and we can create different rules.
And suppose even after filtering, you have like 5,000 rules. And for every item, we create these 5,000 rules. So that's practically impossible. So for that, we need the third calculation, which is the lift. You don't worry regarding this formula. Let me explain you. Just a minute. Just a minute. Okay. Um, See, you don't worry about this matlab, mathematical terminologies. Simply, let me tell you, support means I will not go for mathematical definition and all that, right? Because this is not your theory portion, and there is no need to mug up the definition. But support means A is a bread and B is a butter. So support is the mathematical terminology which will let you know, okay, what is the frequency of bread and butter together, and you need to divide it by total numbers of product. Okay, that will give you support. Okay, if we'll go for confidence, in the how you can find it out confidence. Okay, confidence means you need to check the frequency of bread and butter together. Okay, and you need to divide that percentage with frequency of only bread. મતલબ કોઈ કસ્ટમર છે એ બ્રેડ અને બટર સાથે લે છે. સપોઝ આપણે માનીએ કે 10 કસ્ટમરમાંથી 8 આપણે ફ્રીક્વન્સી ઓફ એ બી વિલ બી 8 રાખીએ. ઓકે, 8 બીકોઝ 10 માંથી 8 કસ્ટમરે એ અને બી સાથે પરચેસ કર્યા છે. એને ડિવાઈડ કરો, એને ડિવાઈડ કરો ફ્રીક્વન્સી ઓફ ખાલી અને ખાલી બ્રેડ જ લીધી છે, એ એટલે બ્રેડ. એવા કસ્ટમર 10 માંથી આપણે એવું માનીએ કે 4 છે, રાઈટ? બ્રેડ અને બટર લીધા છે એ 8 છે અને ખાલી બ્રેડ લીધી છે એ 4 છે, તો કેટલું થશે? 8 ડિવાઈડ બાય 4 થશે. તો કોન્ફિડન્સ શું મળશે? 2. ગોટ ઇટ? એટલે તમને અહીંયા મળ્યું છે કોન્ફિડન્સ ઇક્વલ્સ ટુ 2. ઓકે, આવી રીતે તમારે સપોર્ટ, કોન્ફિડન્સ અને હજી એક આવશે ટર્મિનોલોજી લિફ્ટ, એ સમજવાનું છે. હા, જે બે પ્રોડક્ટ વચ્ચે, જેમ કે અહીંયા તમને એ લોકોએ હમણાં જ એક્સપ્લેનેશનમાં કીધું કે ઇફ યુ આર ફાઇન્ડિંગ એસોસિએશન રૂલ, મતલબ યુ આર ફાઇન્ડિંગ રૂલ બિટવીન પ્રોડક્ટ 1 એન્ડ પ્રોડક્ટ 2 or product 1, 2 and 3 or between 1, 2 and 3, 4. Got it? તમે કોઈ ડિફરન્ટ પ્રોડક્ટ્સ વચ્ચે રૂલ્સ એપ્લાય કરો છો પરચેસ થવા માટેના. જેમ એને એક્ઝામ્પલમાં બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ કે તમારી જેમ કે રિલાયન્સ મોલ છે, રાઈટ, ઓર ડીમાર્ટ છે, કે જે સારા સારા માર્ટ્સ છે, પ્રોવિઝન બધું આપે છે, બરાબર, આઈટમ બધી. એ લોકો પોતાનો ડેટા અગર ડેટા એનાલિટિક્સ સોરી ડેટા સાયન્ટિસ્ટને આપે છે અને ચેક કરાવે છે, મતલબ દે આર ગોઈંગ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ કે વોટ ઇઝ ધ પોસિબિલિટી કે અમે આવી રીતે અમારી પ્રોડક્ટનું સેલિંગ આટલું આટલું છે, પ્રોડક્ટ વાઇઝ સેલિંગ આટલું છે, then what is the possibility કે અમે કોઈ કોમ્બો ઓફર આપીએ તો એ સેલિંગ છે કમસે કમ 1.5 ગણું થઈ જાય, કમસે કમ ડબલ થઈ જાય. ગોટ ઇટ? એટલે જ હંમેશા તમે જ્યારે આટલા સારા મોટા માર્ટની અંદર જાઓ છો ત્યારે તમને ઓફર્સ વધારે મળે છે, કમ્પેરેટિવલી પ્રાઇસ છે એ હોલસેલર પ્રાઇસની નજીક હોય છે. શું કામ? કેમ કે ઓવરઓલ એનો માર્જિન છે, બરાબર, એ વધી જતો હોય છે, એનો પ્રોફિટ માર્જિન વધી જતો હોય છે, એટલે એ લોકો ઓફર આપી શકે બીકોઝ એની પાસે ટોટલ નંબર ઓફ પ્રોડક્ટ્સ વધારે છે. તો અહીંયા આગળ આનું રિયલ ટાઈમ એક્ઝામ્પલ એ છે કે માર્કેટ બાસ્કેટ એનાલિસિસ જે છે દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ ફિલ્ડ સમજવા માટે કે કોઈ પણ કંપનીનો ઓનર છે એ શું ચેક કરાવશે ડેટા સાયન્ટિસ્ટ પાસે કે અમે કઈ પ્રોડક્ટના કોમ્બિનેશનમાં કઈ પ્રોડક્ટ સૌથી વધારે સારું પ્રોડક્ટ કોમ્બિનેશન કે કોમ્બો ઓફર તરીકે આપીએ જેનાથી અમારી બંને પ્રોડક્ટનું કે ત્રણેય પ્રોડક્ટનું કે ચારેય પ્રોડક્ટનું સેલિંગ વધારે થાય. ગોટ ઇટ?
એના માટે સપોર્ટ, કોન્ફિડન્સ અને લિફ્ટ આ એસોસિએશન રૂલની 3 ટર્મિનોલોજી છે. હવે એસોસિએશન રૂલ માઇનિંગ એટલે ફાઇન્ડ કરવું, બહુ બધા ડેટામાંથી શું પેટર્ન છે એ ફાઇન્ડ કરવી. ઓકે, એન્ડ વોટ ઇઝ એસોસિએશન રૂલ? એસોસિએશન નો મતલબ છે રિલેશનશિપ બિટવીન ટુ પ્રોડક્ટ્સ, અને રૂલ એટલે કયા બે પ્રોડક્ટ વચ્ચે રિલેશન કઈ ટાઈપના છે. આ સિંગલ છે તો એની વચ્ચે રૂલ અલગ હશે. એ બી વિથ સી આવે, બરાબર, તો રૂલ અલગ આવે. એ બી સી ડી વિથ ઈ આવે તો એનો રૂલ અલગ આવે. સમજાય છે? તો એસોસિએશન રૂલ માઇનિંગ સિમ્પલી શું કરે છે તો કે બે પ્રોડક્ટ વચ્ચેની રિલેશનશિપના અલગ અલગ રૂલ્સ આપે છે. હવે એપ્રિયોરી અલ્ગોરિધમ આના પછી છે. એપ્રિયોરી અલ્ગોરિધમ શું છે? એપ્રિયોરી અલ્ગોરિધમ છે એ એસોસિએશન રૂલને એપ્લાય કરવા માટેનો અલ્ગોરિધમ છે. કે ભાઈ એસોસિએશન રૂલને એકચ્યુઅલમાં એપ્લાય કરવું છે તો વી નીડ સમ અલ્ગોરિધમ. તો ઈ કયો અલ્ગોરિધમ છે? તો કે એપ્રિયોરી અલ્ગોરિધમ લઈ લ્યો, જે એસોસિએશન રૂલ માઇનિંગને પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે. ઓકે, ગોટ ઇટ? તો હવે આને હું થોડુંક ફોરવર્ડ કરું જેથી તમને બોરિંગ ન. જેમ મેં તમને કીધું આગળનો ત્રીજો કોન્સેપ્ટ છે લિફ્ટ છે. તો લિફ્ટ એટલે શું છે? તમને અહીંયા સપોર્ટ શું મળ્યું? સપોર્ટના પર્સન્ટેજ તમને સપોઝ 10 મળ્યા છે, બરાબર, તો અહીંયા આવશે નોમિનેટરમાં 10 આવશે અને ડિનોમિનેટરમાં આવશે તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે સપોર્ટ ઓફ એ મલ્ટીપ્લાય બાય સપોર્ટ ઓફ બી, બરાબર. એટલે સપોર્ટ ઓફ એ પ્રોડક્ટ એન્ડ સપોર્ટ ઓફ બી તમારે ક્યાંય કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું નથી, એટલે ટેન્શન નથી લેવાનું. The independent support values of A and B. So this of randomness is more. Know whether we have T1, T2, T3, T4 and T5. As I told you that એને એક પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ તમારી સામે મૂક્યું છે કે ભાઈ જુઓ, એક ટ્રોલીમાં કોઈ એક પર્સન પહેલી ટ્રોલી જુઓ એબીસી લીધું છે પ્રોડક્ટના નામ આપણે એ બી અને સી એવી રીતે આપીએ છીએ. એટલે પ્રોડક્ટ એબીસી લીધી છે, બીજા એ સી ડી લીધી છે, ત્રીજા બીસીડી એ ડી અને બીસી આવી રીતે કોમ્બિનેશનમાં લીધું છે, રાઈટ? હવે એનું એક મારે ટેબલ બનાવવું હોય તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર ટેબલ છે. એક મિનિટ, એમ આઈ ઓડિબલ ના પ્રોપરલી? મારો અવાજ આવે છે ને? મતલબ બધું સ્મૂથલી ચાલે છે ને? વિડીયો ને ઓડિયો ને સાથે મારો ઓડિયો ને? Yes, ma'am. ઓકે ઓકે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે T1 T2 અપ ટુ T5, ઓકે, જેને તમે કહી શકો ટ્રોલી 1 ટુ ટ્રોલી 5. ટ્રોલી 1 ની અંદર તમે જોઈ શકો છો એબીસી, ટ્રોલી 2 ની અંદર એસીડી, તો અહીંયા એસીડી આવી રીતે. તો તમે સમજી શકો છો કે આવી રીતે ટેબલ બનાવ્યું છે કે ભાઈ ટ્રોલી 1 વાળાએ શું લીધું, ટ્રોલી 2 વાળાએ 3, 4 અને 5. તો આ થઈ ગયું એનું પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ. હવે આપણે આગળ જે ભણવાનું છે, મતલબ આની અંદર તમને કહેશે એ છે એપ્રિયોરી અલ્ગોરિધમ. Let's check it out. And as you can see here, we have the transactions T1 in which we have ABC, T2 ACD, T3 BCD, T4 ADE, and T5 BCE. Now, what we generally do is create some rules or association rules such as A gives D or C gives A gives C, B and C gives A. What this basically means is that if a person buys A, then he's most likely to buy D. And if a person buys C, then he's most likely to buy A. And if you have a look at the last one, if a person buys B and C, he's most likely to buy the item A as well. બેસિકલી જે મેં તમને હમણાં કીધું એ જ કે ભાઈ કોઈ પર્સન પ્રોડક્ટ એ લે છે, બરાબર, પહેલું તો એના ડી લેવાના કેટલા ચાન્સીસ છે એ એસોસિએશન રૂલ તમને કહી શકે. કોઈ પર્સન પ્રોડક્ટ સી લે છે તો એની સાથે પ્રોડક્ટ એ લેશે, એના ચાન્સીસ કેટલા? અગર એ લે છે તો સી લેવાના ચાન્સીસ કેટલા? સપોઝ પ્રોડક્ટ બી એન્ડ સી લે છે તો એ લેવાના ચાન્સીસ કેટલા? આવી રીતે તમે અલગ અલગ કોમ્બિનેશનના તમને છે ને મેથ્સમાં ખાસ કરીને બીએમમાં કે ટૂંકમાં હું તમને કોન્સેપ્ટ કહી દઉં, યુનિયન એસોસિએશન ને બધા યુનિયન અને ઇન્ટરસેક્ટ ને બધા તમે જો કોન્સેપ્ટ તમને યાદ હોય, હમણાં આવશે જ આગળ એટલે યાદ આવી જશે. તો એ બધા મતલબ હરેક કોમ્બિનેશન સાથે કોઈ નવી પ્રોડક્ટ પરચેસ થવાના ચાન્સીસ કેટલા છે, મતલબ એના રૂલ્સ મતલબ એ મેથેમેટિકલી કેટલા પોસિબિલિટીઝ આપે છે એ એસોસિએશન રૂલ તમને કહી શકે. ઓકે, જુઓ અહીંયા તમને કીધું છે A to D માં સપોર્ટ 2/5 થશે. અત્યારે તમે ટેન્શન ના લેતા કે 2/5 કેવી રીતે આવે. આપણે એવું માની લઈએ કે ઇટ ઇઝ 2/5, કોન્ફિડન્સ ઇઝ 2/3. એ હું તમને આગળ કહીશ કે કેવી રીતે આવે. લિફ્ટ ઇઝ 10/9, બરાબર.
તો એનો મતલબ એવું છે કે A to D કે પછી C to A એ બધાના સપોર્ટ કોન્ફિડન્સ અને લિફ્ટ તમને values. આપી દીધા છે Now કેલ્ક્યુલેટ let's કરીને discuss રેડીમેડ. about a priori. So a priori algorithm uses the frequent item sets to generate the association rule, and it is નાઉ લેટ મી મેક ઇટ સિમ્પલ. આખો ડેટા સેટ છે કે આખો તમારી પાસે ડેટાબેઝ છે પ્રોડક્ટનો, એની અંદર કઈ પ્રોડક્ટ કોની સાથે રિલેટેડ છે, કેના કોમ્બિનેશનમાં પરચેસ થાય છે, કેના કોમ્બિનેશનમાં પરચેસ થાય છે, જેમ કે બ્રેડ વિથ બટર, બ્રેડ બટર વિથ એગ્સ, કયા કોમ્બિનેશનમાં, વોટ ઇઝ ધ રિલેશન, કયા કોમ્બિનેશનમાં પરચેસ થાય છે, એ તમને એસોસિએશન કહેશે. એસોસિએશન મિનિંગ જ રિલેશનશિપ કહેશે. બટ if you are going to find out what is the frequent item of that data set, which are the frequent item કે જે પરચેસ થાય છે એકચ્યુઅલી, બરાબર, તો એ તમારે જનરેટ કરાવવું છે, એના માટે અપ્રિયોરી એલ્ગોરિધમ છે. તો અલ્ટિમેટલી અપ્રિયોરી એલ્ગોરિધમ ઇઝ ડુઈંગ ઓલ પ્રેક્ટિકલ સ્ટફ ઓફ એસોસિએશન રૂલ. સમજાય છે? બરાબર, એનું આસિસ્ટન્ટ છે. હું તમને સાદી ભાષામાં કહું, એસોસિએશન રૂલ એવું કે છે કે ભાઈ આને બ્રેડ સાથે બટર પરચેસ થાય છે ભાઈ, થિયરિકલી હું કહી દઉં છું. અલ્ગોરિધમ, એપ્રિયોરી અલ્ગોરિધમ તમને પ્રેક્ટિકલી કહે છે કે કેટલું થાય છે. ગોટ ઇટ? તો હવે આપણે આગળ એપ્રિયોરી અલ્ગોરિધમ, અને બહુ મજા આવે એનું એક્ઝામ્પલ છે. based on the concept that a subset of a frequent item set must also be a frequent item set itself and the threshold value. Now, just now we discussed that the marketing team, according to the sales, have a minimum threshold value for the confidence as well as the support. So frequent item set is that item set whose support value is greater than the threshold value already specified. For example, if A and B is a frequent item set, then A and B should also be frequent item sets individually. Now let's consider the following transaction to make the things a little easier. Suppose we have transactions 1, 2, 3, 4, 5, and these items are there. So T1 has 1, 3, and 4. T2 has 2, 3, and 5. T3 has 1, 2, 3, 5. T4, 2, 5. And T5, 1, 3, and 5. Now the first step is to build a list of item sets of size 1 by using this transactional data. And one thing to note here is that the minimum support count which is given here. હવે આપણે જે એક્ઝામ્પલ, તમે એક બુક અને પેન લઈ લેજો. આઈ વિલ ગીવ યુ 30 સેકન્ડ્સ. તમે એક બુક અને પેન ખાલી તમારી પાસે રાખો, બહુ મજા આવે એવું એક્ઝામ્પલ છે. મતલબ હું ડાયરેક્ટલી આમાં તમને બતાવીને કહી નહીં દઉં, તમારે તમારી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરીને કહેવાનું છે. ઓકે, સો ટેક વન બુક એન્ડ પેન. જે લોકો રેડી હોય એ લોકો આર લખશે. રેડી વિથ પેન એન્ડ પેપર. only 2. થોડુંક જલ્દી કરજો બાળકો, આપણા કોન્સેપ્ટ આજે પૂરો કરવાનો છે, એટલીસ્ટ થિયરી પોર્શન. અરે હિમાની ને ધર્મેશ સિવાય કેટલા લોકો પેન પેપર લઈ આવ્યા?
ઓકે 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 ચલો નેક્સ્ટ હું તમને બતાવું છું. તમે પેન અને પેપરમાં પહેલા તો આ એક ટેબલ લખી નાખો ફટાફટ. ધીસ ઇઝ ધ મેઇન ટેબલ જે તમને મતલબ કેલ્ક્યુલેશનમાં આગળ યુઝ થશે. એટલે વારે વારે મારે આ સ્લાઇડ લેવી નહીં. એવરીવન વિલ નોટ ડાઉન ધીસ ટેબલ. ફટાફટ લખજો. 1, 3 અને 4 સેપરેટ છે બરાબર. એટલે 1, 3, 4 એવી રીતે લખવાનું. ઓકે લખાઈ ગયું. હવે બધે શું કરવાનું છે? આપણે સૌથી પહેલી વસ્તુ જે કરવાની છે, અહીંયા જ આપણે પ્રોડક્ટના નામ 1, 2, 3, 4, 5 આપેલા છે પ્રોડક્ટના નામ. ઓકે પ્રોડક્ટના નામ એબીસી પણ હોઈ શકે. પ્રોડક્ટનું નામ તમારું પોતાનું નામ હોઈ શકે. પ્રોડક્ટનું નામ રિયલ પ્રોડક્ટ્સ બી હોઈ શકે. ચેર, ટેબલ એન્ડ ઓલ ધેટ. સો પ્રોડક્ટ નેમ્સ આર 1, 2, 3, 4, 5. Now first of all we are going to find કે પ્રોડક્ટ 1 છે એ કેટલી વખત આવે છે ટેબલની અંદર. પ્રોડક્ટ 2 છે એ કેટલી વખત. એવી રીતે 1, 2, 3, 4, 5. તો તમારે મને એક ટેબલ નેક્સ્ટ પ્રિપેર કરીને આપવાનું છે બરાબર. અહીંયા T1 ની જગ્યાએ તમારે લખવાનું છે 1, T2 ની જગ્યાએ લખવાનું છે 2, 3, 4, 5. મતલબ પ્રોડક્ટ અહીંયા 1, 2, 3, 4, 5 અને અકરન્સ આઇટમ્સ ની જગ્યાએ તમે લખવાનું છે અકરન્સ. જેમ કે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. અહીંયા છે પ્રોડક્ટ 1, પેલી છે પ્રોડક્ટ 1. તો આમાં હું કાઉન્ટ કરું છું પ્રોડક્ટ 1 કેટલી વખત છે. 1 અહીંયા છે એટલે 1, અહીંયા નથી, અહીંયા છે એટલે 2 અને પ્રોડક્ટ 1 અહીંયા છે 3. ટોટલ 3 વખત પ્રોડક્ટ છે. 1, 2 અને 3. તો હું અહીંયા લખીશ આ ખાનાની અંદર હું લખીશ 3. પછી અહીંયા હું લખીશ અહીંયા મારી પ્રોડક્ટ 2 છે તો હું આ બધામાંથી 2 કાઉન્ટ કરીશ. 2 કેટલી વખત છે એને અહીંયા લખીશ. પછી 3 માટે અહીંયા લખીશ. ચલો એવી રીતે બધા ફટાફટ પ્રિપેર કરો અને મને કયો તમને કેવું ટેબલ મળ્યું. સમજાણું ને? Done, ma'am. Ma'am. હા સિદ્ધાર્થ. હા તેજસ. Ma'am, done. 3, 3. ઓકે 3 કરેક્ટ. 2 માટે પણ 3 કરેક્ટ. પછી 4. 3 માટે 4 કરેક્ટ. 4 માટે 1, કરેક્ટ. 1 અને 4. 2 માટે એબ્સોલ્યુટલી કરેક્ટ. ઓકે જો તમને બતાવું છું નેક્સ્ટમાં. આ ટેબલમાંથી તમે બનાવ્યું છે એક એવું ટેબલ જેમાં તમે કીધું છે કે પ્રોડક્ટ વાઇઝ કેટલી વખતે રિપીટ થાય છે. બરાબર જુઓ પ્રોડક્ટ 1 છે એ 3 વખત છે. 3 વખત ક્યાંથી છે? જો 1, 2 અને 3. પછી પ્રોડક્ટ 2 છે એ કેટલી વખત છે? 3 વખત. શું કામે? કેમ કે 1, 2 અને 3 બીજે ક્યાંય 2 નથી. 3 કેટલી વખત છે? 1, 2, 3 અને 4. તો અહીંયા 3 ની સામે લખ્યું છે 4. પછી 4 કેટલી વખત છે? એક જ વખત છે અહીંયા જો પહેલામાં. એટલે 4 ની સામે લખ્યું છે 1. અને 5 કેટલી વખત છે? 1, 2 and 3. તો અહીં સોરી 1, 2, 3 and 4. તો 5 ની સામે લખ્યું છે 4. અહીંયા સપોર્ટ કાઉન્ટ કર્યો છે કે ભાઈ મિનિમમ આપણે પહેલેથી એવું અઝમ્પશન કરી લીધું છે કે મિનિમમ સપોર્ટ 2 હોવો જોઈએ. એટલે એટલીસ્ટ 2 વખત તો એ આઈટમ ક્યાંક પરચેસ થવી જોઈએ. સમજાય છે? તો જ એને આપણે આગળ કન્સિડર કરી શકીએ. તો મિનિમમ 2 હોવી જરૂરી છે. તો અહીંયા આપણી પાસે 2 થી લેસ ધેન એટલે કે 1 હશે તો આપણે એને ડિસ્કાર્ડ કરી દેશું. ઓકે એટલે પ્રોડક્ટ 4 છે ને એ એક જ વખત પરચેસ થઈ છે. જુઓ આખા ટેબલમાં. એટલે અહીંયા 1 ને રેડમાં રાખ્યું છે કેમ કે આપણે એને ડિસ્કાર્ડ કરવી પડશે. સપોર્ટ છે ને અહીંયા તમને કહી દીધું છે
here is that the minimum support જુઓ count which is given here is 2. મિનિમમ Let's સપોર્ટ suppose કાઉન્ટ it's ઇક્વલ્સ 2. ટુ 2. So the first મિનિમમ સપોર્ટ કાઉન્ટ 2 છે એટલે કે પ્રોડક્ટ કમસે કમ 2 વખત પરચેસ થવી જોઈએ. તો અહીંયા આપણે શું કરશું હવે 4 તો એક જ વખત પરચેસ થઈ તો એને એલિમિનેટ કરી નવું ટેબલ બનશે. બરાબર, સિંગલ આઇટમ માટે. હવે the same way we need to find two products. બરાબર, હું તમારી પાસે આ નહીં કરાવું કેમ કે મારે તમને સમજાવવું પડશે. હવે ઓલી ખાલી એક એક પ્રોડક્ટ માટે હતું, હવે અહીંયા બે બે પ્રોડક્ટના કોમ્બિનેશન લીધા છે. આ તમને સેટ થિયરી જો તમને યાદ હોય તો બહુ ઈઝી પડે, ન હોય તો તમને આઈડિયા આવી જશે કે અલગ અલગ પ્રોડક્ટના સેટ બનાવી દીધા. 1 અને 2 સાથે, 1 અને 3 સાથે, 1 અને 5 સાથે, હરેક કોમ્બિનેશન લેવાના. 2 અને 3 સાથે, 2 અને 5 સાથે અને 3 અને 5 સાથે. તમને એવું થશે 4 કેમ નથી? કેમ કે 4 એક જ વખત પરચેસ થઈ હતી એટલે એને કાઢી નાખી છે. ઓકે, હવે કાઉન્ટ કરો. ચલો 1 અને 2 અહીંયા છે નહીં, અહીંયા નથી. 1 અને 2 સાથે હોવી જોઈએ. બરાબર, અહીંયા 1 છે પણ અહીંયા 2 નથી, અહીંયા 2 છે પણ અહીંયા 1 નથી. અહીંયા છે 1 અને 2 એટલે એક વખત 1 અને 2 છે, બાકી ક્યાંય 1 અને 2 સાથે નથી, તો એક વખત આવી ગયું. અને આપણને ખબર જ છે જે કોમ્બિનેશન એક વખત આવશે ને આપણે એલિમિનેટ કરશું એટલે રેડમાં કરી દીધું છે. 1 અને 3, 1 અને 3 અહીંયા પણ છે 1 અને 3, અને અહીંયા પણ છે 1 અને 3 એટલે 3 વખત છે 1 અને 3. એવી રીતે 1 અને 5 અહીંયા નથી, અહીંયા નથી, અહીંયા છે 1 અને 5, અહીંયા પણ છે 1 અને 5, તો 1 અને 5 બે વખત આવ્યું. 2 અને 3 અહીંયા છે 2 3, અહીંયા છે 2 3, તો બે વખત આવ્યું. 2 અને 5 અહીંયા છે, અહીંયા છે ને અહીંયા છે 3 વખત. 3 અને 5 અહીંયા છે, અહીંયા છે અને અહીંયા 3 જગ્યાએ 3 અને 5 છે. મતલબ બે બે પ્રોડક્ટ સાથે પરચેસ થવાના આપણે સપોર્ટ કાઉન્ટ કર્યો છે. see that the item set હવે અમે 1, શું એલિમિનેટ 2 કરશું? has a 1 અને support 2 of 1, એલિમિનેટ which is again 3, કરી દઈશું. and calculate their support values. હવે આપણે શું કરશું? 3 વેલ્યુ આમાંથી કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે 7. Now all the combinations are going to be used. Let me show you. Combinations are being made. We divide C3. હવે જુઓ, પ્રીવિયસમાં આપણે શું એલિમિનેટ કર્યું હતું? યાદ છે કોઈને? પ્રીવિયસમાં પહેલો જ સેટ હતો. 1 અને 2. શું એલિમિનેટ? યસ, 1 અને 2. એની પહેલા સિંગલ આઇટમમાં શું એલિમિનેટ કર્યું હતું? 4. બરાબર, અહીંયા આપણે 1 અને 2 કેમ કે એક જ વખત પરચેસ થઈ છે. બરાબર, તો અહીંયા આપણે શું કરીએ છીએ? 3 ના કોમ્બિનેશન લઈએ છે. બરાબર, 3 સોરી જસ્ટ અ મિનિટ. અહીંયા તમને એવું કહેવા માંગે છે 3 ના કોમ્બિનેશન લ્યો છો તો એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે 1 અને 2 પ્રીવિયસમાં 1 અને 2 ને એલિમિનેટ કરી દીધું. 1 અને 2 વાળા કોમ્બિનેશન 3 ના છે એ કેમ કે ખુદ જ 1 અને 2 એક એક વખત છે તો પછી એની સાથે 3 અને 5 ના ચાન્સીસ તો ઘટી જ જવાના છે. બરાબર, એટલે એના સબસેટ જોશે હંમેશા. હંમેશા જ્યારે 3 નો સેટ આવે, 4 નો સેટ આવે ત્યારે એના સબસેટ જોશે આવી રીતે. એને પ્રૂનિંગ કહેવાય. પ્રૂનિંગ એપ્રિયોરી અલ્ગોરિધમ તમારા નોલેજ માટે જ છે. પ્રૂનિંગ એટલે શું? જ્યારે કોઈ મોટો સેટ કે જેમાં વધારે કોમ્બિનેશન ઓફ પ્રોડક્ટ હોય એ ચેક કરવો હોય તમારે કે એની પોસિબિલિટી કેટલી છે, તેના સબસેટ પેલા ચેક કરો. તો આપણે તો પેલા ચેક કરી જ લીધા છે સબસેટ. આના સબસેટ છે 1 2 1 3 અને 2 3. બરાબર, એનાથી ચોથું સબસેટ તમને નહીં મળે. 1 2 1 3 અને 2 3 આ 3 આના સબસેટ છે 1 2 3 ના. બરાબર, એવી રીતે 1 to 5 ના પણ 3 સબસેટ છે 1 2 1 5 અને 2 5. પણ આપણે બંનેમાં મેં તો તમને આગળ જ કહી દીધું હતું કે ભાઈ 1 2 વાળા કોમ્બિનેશન નહીં ચાલે કેમ કે એ એક જ વખત ટોટલ પરચેસ થયું છે એટલે એને કાઢી નાખો. તો અહીંયા નો કર નાખ્યું. એ સિવાયના 3 વાળા ક્યાં બન્યા? 1 3 5 અને 2 3 5. તો આ 4 3 વાળા કોમ્બિનેશન માંથી બે તો ચાલશે જ નહીં કેમ કે એમાં 1 2 છે. 1 3 5 તમે જોઈ લો, 1 5 1 3 અને 3 5 બધા જ ચાલે એવા છે. 2 3 2 5. હવે આપણે અહીંયાથી જ કેલ્ક્યુલેટ કરશું. 1 3 5 1 3 5 જોવું જોઈએ. 1 3 છે પણ 5 નથી, 3 5 છે પણ 1 નથી, 1 3 5 એન્ડ લાસ્ટમાં છે 1 3 5. તો 1 3 5 કેટલી વખત થયું? 2. અહીંયા યસ ની જગ્યાએ તમે 2 પણ બતાવી શકો. ઇટ ઇઝ 2 ટાઈમ્સ. અને 2 3 5 કેટલી વખત છે? 1 અને 2 એ પણ 2 ટાઈમ્સ છે. બરાબર, તો both are repeatedly purchased 2 times. ઓકે, જુઓ અહીંયા બતાવ્યું છે.
તો તમને એમ ના થવું જોઈએ કે બાકીના ત્રણ ના સેટ ક્યાં ગયા, એ એલિમિનેટ કર્યા, કેમ કે કોમ્બિનેશન ઓછું જ પરચેસ થયું છે. ઓકે, હવે ત્રણનું આપણે જોઈ લીધું. હવે 4 ની વાત કરીએ તો ડેફિનેટલી વી હેવ 1 2 3 5. 4 એક તો એક જ જગ્યાએ છે, એ છે T3 માં, પણ એક જ વખત પરચેસ છે એટલે એને આપણે નિગ્લેક્ટ કરવાનું રહેશે. એટલે એને સપોર્ટ 1 એટલે કે પરચેસ અકરન્સ 1 આપ્યું છે, પણ એ એક જ વખત છે એટલે આપણે એને હંમેશા ડિસ્કાર્ડ કરશું. ઓકે, તો The this is all transaction about table એક 1, સેકન્ડ 5 and 2, 3, 4, which is the એ જ item set, એક્સપ્લેનેશન છે we આમાં. get the subset. હવે તમને ફાઇનલ આન્સર ઈ છે કે તમે અહીંયા આવી રીતે આ ટેબલ 1 3 5 અને 2 3 5 માટે સપોર્ટ બતાવ્યો છે બે. મતલબ આ જેટલી બી પ્રોડક્ટ્સ અત્યારે આપણા જે ટેબલમાં સેલ થઈ છે એમાંથી બેસ્ટ કોમ્બિનેશન અને મેક્સિમમ પરચેસ છે એ 1 3 5 ટુગેધર છે અને 2 3 5 ટુગેધર છે, અને એના સબસેટ પણ વધારે હંમેશા કોમ્બિનેશનમાં પરચેસ થશે. ઓકે, આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ? વાહ, હિમાનીએ સબસેટ લખ્યા છે, વેરી ગુડ. એપ્રોરી અલ્ગોરિધમમાં મતલબ તમારે ક્યાંય થિયરી લખવા નથી, પણ બેસિકલી કોન્સેપ્ટ સમજાણો બધાને. જસ્ટ રાઇટ યસ ઇફ યુ હેવ ગોટ ઇટ. એટલા માટે પૂછું છું, તમારા પ્રેક્ટિકલમાં આઈ વોન્ટ ટુ શો યુ ધેટ એક્ઝામ્પલ ઓવર હિયર. એક મિનિટ, હું મારી સ્ક્રીન શેર કરું છું નોર્મલ વાળી. હું છે ને અત્યારે હવે યુટ્યુબ વાળી સ્ક્રીન બંધ કરીને સિલેબસ વાળી સ્ક્રીન છે એ શેર કરું છું. તો આ સ્ક્રીન વિઝિબલ છે અત્યારે. ફાઇન્ડ ઓલ ફ્રીક્વન્ટ આઇટમ્સ યુઝિંગ એપ્રોરી એન્ડ ડિરાઇવ અલ્ગોરિધમ રૂલ્સ. આ બધાના મતલબ દેખાય છે 17th? Yes, ma'am. ઓકે, હવે તમને એટલા માટે મતલબ થોડુંક એમ્ફેસાઇઝ કરીને એક્ઝામ્પલ કરાવ્યું તેમ, કેમ કે સેમ ટુ સેમ છે ને. આપણા એક્ઝામ્પલમાં 1 2 3 4 5 એવી રીતે નામ આપ્યા હતા, અહીંયા તમને નામ આપ્યા છે MONKEY, મંકી ને ડોંકી. મતલબ ઇટ્સ ફની નેમ્સ, મતલબ પ્રોડક્ટના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નામ છે M અને O અને N અને K અને E અને Y. તો તમે આખો એસોસિએશન રૂલ આવી રીતે બનાવી શકો આના માટે, જે આપણે હમણાં યુટ્યુબમાં જોયો ટ્યુટોરિયલમાં. કે સૌથી પહેલા તમારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવાના કે ભાઈ M કેટલા છે, O કેટલા છે, N કેટલા છે, K કેટલા છે, E Y D A પછી U C પછી O તો આવી ગયું. હા બસ, તો આટલા જ છે. તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પહેલું ટેબલ લેવાનું, કેટલી વખત M છે, કેટલી વખત O છે, કેટલી વખત સિંગલ ટાઈમ કેટલી વખત છે. પછી એના સેટ લ્યો બે ના, MO કેટલી વખત છે, MN કેટલી વખત છે, MK કેટલી વખત છે. જેમ હિમાની અહીંયા ચેટ બોક્સમાં જુઓ તમે, હિમાનીએ સબસેટ બનાવ્યા છે, બરાબર. એવી રીતે સોરી સેટ બનાવ્યા છે જેટલા બી એલિમેન્ટ્સ છે એના. એવી રીતે તમારે ટોટલ મને અહીંયા લખાવો જોઈએ કેટલા કેટલા છે. M ફોર એક્ઝામ્પલ MO, પછી M જોતા જાવ અહીંયાથી MN, પછી MK, પછી ME, પછી MY. બરાબર, એટલે મંકી વાળા બધા થઈ ગયા, મતલબ પેલા કોમ્બિનેશન વાળા. પછી D આવશે એડિશનલી, તો MD, પછી MO આવી ગયું, MN આવી ગયું, MK આવી ગયું, E ને Y તો આવી ગયા. M with M નો હોય, M with A બાકી છે, બરાબર. તો હું જોઈશ M with A,
એમ વિથ ઈ ઓલરેડી આવી ગયું છે, એમ વિથ કે આવી ગયું છે, એમ વિથ એમ નો આવે, એમ વિથ યુ નથી આવ્યું, બરાબર. તો તમારી યુનિવર્સિટીનું નામ એમ વિથ યુ, એમ યુ, પછી સી એ નથી આવ્યું, બરાબર. સી પ્રીવિયસલી ક્યાંય નથી, એટલે એમ એન્ડ સી, પછી કે આવી ગયું, વાય આવી ગયું, સી પાછું આવી ગયું, યસ ઓ પણ આવી ગયું, કે આઈ નથી આવ્યું, બરાબર. તો એમ આઈ ડન. આ થઈ ગયા ટુટુના સબસેટ. પછી ઊંધા નહીં કરવાના કે ઓ અને એમ બાકી છે મેડમ, એવું નહીં. ઓ અને એમ કયો કે એમ અને ઓ કયો, બંને એક જ, બરાબર. ક્રમનો નિયમ અહીંયા લાગુ પડે છે, ક્રમ કોઈ પણ હોય, કોમ્બિનેશન એ હોવું જોઈએ. ઓકે, એટલે આટલા જ ટુટુના કોમ્બિનેશન થશે, બરાબર. એમને લઈને, બરાબર. પછી ક્યાં કોમ્બિનેશન બાકી છે તમારે, કોઈ મને કહી શકશે? આ તો ખાલી એમ સાથે મેં બધા ચેક કર્યા. હવે તમે એમ પછી શું છે, ઓ લઈ લ્યો, તો ઓ છે એનું એમ સાથે થઈ ગયું કોમ્બિનેશન, પણ ઓ અને એન નું તો બાકી જ છે. તો સ્ટાર્ટ ફોર ઓ વિથ એન, ઓ વિથ કે, એન્ડ સો ઓન. સમજાઈ ગયું બધાને? આ તમારે ખાલી મેન્યુઅલી જોવાનું છે અત્યારે. આજે આ વસ્તુ ખાલી તમારે મેન્યુઅલી કરવાની છે, જેમ આજે આપના એક્ઝામ્પલમાં લીધી છે. ઓકે, પછી પ્રેક્ટિકલી આરમાં એને કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી હું તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કહીશ. મંડે આપણી સ્ટેટિસ્ટિક, બરાબર, યુનિટ 4 ની ક્લાસ ટેસ્ટ છે, એમાં ઓલ પોસિબલ ક્વેશ્ચન્સ ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક મેં આપી દીધા છે. અને મારો તમને એક જ આગ્રહ છે કે એટલા સારી રીતે કરજો, કેમ કે હું તમારી એક્ઝામ છે એ MCQs જ લઈશ. તો અગર તમે કોન્સેપ્ટ વ્યવસ્થિત કર્યો હશે તો તમે વાંચીને તરત આન્સર આપી શકશો, બીકોઝ ટાઈમ લિમિટ પણ એટલી ઓછી હશે, ક્વેશ્ચન્સ વધારે હશે, તો તમે અગર વાંચ્યું હશે તો તમને આવડશે. Okay, so everyone need to be prepared for class test 2 on Monday, whatever is our lecture time. Okay, and MCQ based હશે, objective based હશે, ખાલી MCQs નથી, કદાચ fill in the blanks હોય, true or false હોય, હંમેશા true or false હશે તો reason હશે, લાઇકવાઇઝ. ઓકે, તો એવી રીતે તમારી એક્ઝામ હશે. તો આખું જેટલા યુનિટ મેં તમારા મતલબ સોરી જેટલા બી ટોપિક્સ મેં તમારી સાથે શેર કરીએ છીએ, આખું યુનિટ 4 જ છે, બરાબર. તો એમાંથી કોઈ પણ થિયરી જ પોર્શન હશે, જેમ કે એસોસિએશન રૂલ છે, ક્લસ્ટરિંગ છે, બધું પ્રેક્ટિકલમાં છે, તો હું એના થિયરીમાં નહીં પૂછું, એનો કોઈ મતલબ નથી, કેમ કે થિયરીમાં એ પૂછાવાનું નથી. એટલે જેટલા ટોપિક તમને આપ્યા છે, અને મેં તમને આખું એનું ઇમ્પોર્ટન્સ પણ પ્રીવિયસ યર્સના પેપર બતાવીને કહી દીધું છે કે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે એનું. એટલે પ્લીઝ એ એકદમ સિરિયસલી આપણી પીપીટી પણ ફાઇનલ પીપીટી હું શેર કરી દઉં છું અત્યારે જ આફ્ટર લેક્ચર. તો તમે પીપીટી માંથી એ અને બીજું જરૂરી લાગશે બધું શેર કરી દેશે, એમાંથી તમે પ્રિપેર કરી લેજો યુનિટ 4 ને વિથ એક્ઝામ્પલ ઇન આર. ઓકે, જેમ કે હું તમને એવું પૂછી શકું કે ભાઈ સર્વાઈવલ એનાલિસિસ નું પેકેજ નું નામ શું, પછી એમાં ઓપ્શન નહીં આપું હું, એ તમને આવડવું જ જોઈએ. એટલે કોઈ ઓપ્શન ના ભરોસે કે MCQs ના ભરોસે ના રહેતા કે આપણે ગમે એમ કરીને MCQs માંથી યાદ કરી લેશું. ઇટ કુડ બી ઓલવેઝ ઓબ્જેક્ટિવ એન્ડ અનપ્રેડિક્ટેબલ, કેમ કે અગર તમારી થિયરી એક્ઝામ થાય છે, જીટીયુ નું કાંઈ નક્કી નહીં, તો તમારી પ્રિપેરેશન તો સ્ટ્રોંગ જ હોવી જોઈએ, બરાબર. અને MCQs થાય છે તો આવા જ MCQs હશે. ઓકે, તો આજે એબ્સન્ટમાં મોનાંગ નથી, સુરોજીત નથી, ચાંદની, એક મિનિટ, ચાંદની, માનસી છે, માનસી કોણ નથી, હજી કોણ નથી? મેમ ગર્લ્સમાં મારા સિવાય કોઈ છે જ નહીં. સકીના નથી, સુરજીત, સકીના હું આલ્ફાબેટિકલી યાદ કરતી હોઉં છું. મોનાંગ નથી,
હજી કોક નથી. જો કોણ નથી. હસ્તી. હા, હસ્તી હસ્તી. ચાંદની હસ્તી સોરી માનસી સૂરજ સત્યના મોના થઈ ગયા ને. ઓકે ડન. So everyone take care of yourself, take care of your family. હજી એક બે લેક્ચર તો હું લઈશ જ થિયરીના. So class test prepare કરજો વ્યવસ્થિત, and if you have any doubt you can ask me anytime. Okay, bye everyone.